चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग को लेकर मनाया गया जश्न, केक काटकर दी एक दूसरे को बधाई। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 3 तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दबंगों के हौसले लगातार हो रहे बुलंद, दुकान में चलाई गोली, सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू। खस्ताहाल स्कूल का गिरा लिंटर, 4 टीचर्स दबे मलबे के नीचे, रेस्क्यूअर्स कर टीचर्स को निकाला गया बाहर। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पर गंभीर मामले दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। अमृतसर में दरिया के जरिए पाकिस्तान से हीरोइन मंगवाने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें, पुलिस ने तस्करों के पास से 40 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत 205 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा एआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। स्पैशल डीजीपी सरदार कुलदीप सिंह जी आईपीएस ते डीजीपी आरके जयसवाल की निगरानी हेठ एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया सीगा कि जिहड़े पाकिस्तान तो बॉर्डर तो पार नशा तस्कर हैगे आ, उन्हां दी की एक्टिविटीज़ हैगियां, उस नैक्सस नूं तोड़न दे लई एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया सीगा, जिहनूं लीड कर रहे सीगे साडे डीएसपी मिस्टर भुविंदर महाजन। कल उहदे विच सानूं काफ़ी वड्डी कामयाबी मिली है कि एक आग्यापाल ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 41 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, रणजोत सिंह के उपर भी एक मुकदमा दर्ज है, जोड़े कि अंडर ट्रायल चल रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सामने आउणगियां। अमृतसर में प्रभजोत सिंह वर्क एसडीपीसी सिटी 2 के आदेश पर पुलिस कमिश्नर के विशेष अभियान के तहत पीबीएस की पुलिस पार्टी ने एएसआई के साथ ही कर्मचारियों के साथ मिलकर नामित आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से अवैध देसी पिस्टल बरामद की। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमृतसर कमिश्नर के थाना सदर विखे इस साल के फरवरी महीने की 23 तरीक ਨੂੰ एक मुकदमा रजिस्टर किया गया सीगा, जिस विच दोषी लवप्रीत सिंह उर्फ काकू पुत्र हरजीत सिंह, जो कि प्रीतनगर फतेहगढ़ चूड़ियां का रहने वाला सी, जो ये दोषी सीगा, इस कोलों असी एक इलीगल वैपन ਤੇ 5 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵੈਪਨ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਵੈਪਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੈਪਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। बठिंडा में पाकिस्तान के रावलपिंडी में सिख परिवारों को धमकियां मिलने पर जत्थेदार तख्त श्री दमदमा साहिब का बड़ा बयान आया है। बता दें, जत्थेदार ने बताया कि सिखों को धमकियां भरे पत्र मिल रहे हैं, जिनमें से उनको पाकिस्तान छोड़ने या मुसलमान बनने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। भारत सरकार ने भी इस मामले को देखते हुए दखलंदाजी देकर सिखों की हिफाजत करने के आश्वासन दिए हैं। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 5-7 ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੇਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ।
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ पाकिस्तान। फरीदाबाद में पुलिस ने बर्गर किंग, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 35 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से 25 मोबाइल, 70 डेबिट कार्ड, एक लैपटॉप सहित 2,20,000 रुपए बरामद किए गए। इस पूरे मामले में डीसीपी सेंट्रल पूजा वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। कंप्लेन मिली थी, हमारे जो कंप्लेनेंट है वो फरीदाबाद के निवासी हैं, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देने के उपलक्ष्य में उनसे 39.2 लाख रुपीस ले लिया गया और वो बेसिकली बाद में उनका कांटेक्ट वगैरह बंद हो गया, तो उनसे ठगी हो गई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देने के चक्कर में। तो उसमें हम फिर डीप में गए, इन्वेस्टिगेशन की हमने, वो वेब पेज का सारा आईपी एड्रेस निकाल के एंड हम पहुंचे हमारे पहले आरोपी पे। तो प्रशांत नाम का लड़का है, ये 21 साल का लड़का है, इसने इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस जयपुर से, और ये बेसिकली वेब पेज को डिज़ाइन करने का काम करता था। और नॉट ओनली मैकडॉनल्ड्स, ये कई डोमिनोज, बर्गर किंग, जितनी भी हमारे पॉपुलर आउटलेट्स हैं उनकी फ्रेंचाइजी देने के लिए ये एक फर्जी वेब पेज बनाते। होशियारपुर में ढोलवहा बांध से जलस्तर बढ़ने से गांव में दहशत का माहौल बन गया है, जिसके बाद मामले की सूचना भूंगा ब्लॉक के नायब तहसीलदार को दी गई। उन्होंने बताया कि बांध का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जो खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर बारिश होगी तो बांध में पानी बढ़ेगा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम किए गए हैं। मीडिया का धन्यवाद करना चाहना ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਪਿਲਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਪਿਲਵੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ होशियारपुर के किलबरून गांव में दिन दहाड़े गोली चलाने की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना सदर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू की। इस पूरे मामले में डीएसपी सिटी बलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव किलबरून में गोली चली है, जिसके बाद वो मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और जाँच शुरू कर दी गई। हालांकि इस घटना में कोई जाननी नुकसान नहीं हुआ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਵ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ 9:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ 2-3, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ 1-2 ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। 10:26 ਜਾਂ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਾ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਲਾ ਬਰੂਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ,
ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਗੋਲੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। मुकदमा दर्ज करके। होशियारपुर में युवाओं को नशे से बचाने में सरकार के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। पोसी गांव की बात करें तो यहां शहीद भगत सिंह फुटबॉल एकेडमी में पिछले 5 साल से पुलिस के कर्मचारी संदीप सिंह बैंस और उनकी पत्नी कुलविंदर कौर बच्चों को मुफ्त फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रही हैं, जिसकी क्षेत्र में चर्चा भी हो रही है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए संदीप सिंह बैंस ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 100-125 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, NRI ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਕਰ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ NRIs ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਂਡੇ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟਾਫ ਆ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, मैं कहूँगा कि नामी क्लबों के विच इस वेले 11 बच्चे जिहड़े आ वो साडे देश के नामी क्लबों के। कपूरथला से कुछ दूरी पर स्थित भगवानपुर गांव के रहने वाले एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक मोटरसाइकिल पर नशे का इंजेक्शन लगा रहा था और ओवरडोज के चलते एक युवक बेहोश हो गया, जिसको देखते ही उसका साथी मौके से फरार हो गया। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ਭਲੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ, ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਤੇ ਭਲੱਥ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨੂਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕੇ ਟਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੂ, ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੈ 30-35 ਸਾਲ। ਬਣਾ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੌਲ ਇੰਨੇ ਖਾਧੇ, ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। लुधियाना के बद्दोवाल में सरकारी स्मार्ट स्कूल की खस्ता हाल बिल्डिंग का लिंटर गिर गया और इस हादसे में 4 टीचर्स मलबे में दब गए। वहीं आनंद फानंद में मौके पर मौजूद लोगों ने टीचर्स को रेस्क्यू तो कराया और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। गिरन दी सानू खबर लगी सी, पुलिस टीम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ हैं, 3rd ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, 4th। लुधियाना में गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली विभाग के सहयोग से G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में करवाया जा रहा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम पूरा हुआ। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, प्रख्यात विद्वानों, प्रशासनिक हस्तियों और अन्य हितधारकों को बदलती जलवायु के तहत कृषि, खाद्य संरचना और एक स्वस्थ विषय के तहत चर्चा के लिए बुलाया गया। जिवें तुहानूं पता ही है भी इंडिया G20 की प्रेजिडेंसी कर रहा है इस साल, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ G20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ
ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਏ, ਰੰਗੋਲੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਗਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ, फार्मिंग, फूड सिक्योरिटी तो वन हेल्थ। मोगा में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद लोगों में खुशी का माहौल देखा गया और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत गर्ग और उनकी टीम की तरफ से चांद पर चंद्रयान की तीसरी सफल लैंडिंग को लेकर नारियल फोड़कर खुशी जाहिर की गई और भारत माता की जय के नारे लगे। चंद्रमा ते हुई हैगी है, बहुत ही इतिहासिक मूवमेंट है, देश की तरक्की ਲਈ भी बहुत ही एक बड़ा ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਸਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸਰੋ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ पूरा सहयोग ਕੀਤਾ। चंद्रयान 2 का फेलियर होने के बावजूद भी एक तरफ जहां बीती शाम चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ मोगा में सोनू सूद की बहन मलविंदा सूद सच्चर और सीनियर क्रिकेट क्लब की तरफ से केक काटकर लोगों को बधाई दी गई, साथ ही हाथ में झंडा फहराकर खुशी मनाई गई। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। चंडीगढ़ लुधियाना रेलवे मार्ग पर समराला के पास चलती ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई। ये यात्री नंगल डैम एक्सप्रेस से नीचे गिर गया, जिसके बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस 108 पर फोन किया। जब तक एम्बुलेंस घायल को लेकर सिविल अस्पताल पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के पास कोई पहचान पत्र और मोबाइल फोन नहीं मिला, जिसके कारण उसकी शिनाख्त कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਆ ਬਿਜਲੀਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਮਰਾਲੇ। ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ 108 ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜਲੀਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕੋਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾ। ब्रॉड डेड? ਹਾਂਜੀ ब्रॉड डेड। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਪਤਾ? उम्र 40-45 के करीब लग रही है। तरनतारन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर सीमा पर तस्करी कर रहे नेटवर्क को नष्ट करने के लिए अभियान चलाया और तस्करों के पास से 290 ग्राम हीरोइन, ड्रोन, पिस्टल और ड्रग मनी बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तुरंत कार्रवाई की गई, गांव की नाकाबंदी की गई। इस पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।